So, dear students, in the last session, we studied about how the ray diagram can be drawn for the image of our convex and concave mirrors, the laws we have seen. Today, in this session, we'll start up with how to draw the ray diagram when the object is placed at a different position. Let us understand the first and what can we do? So, whenever a concave mirror, this is what the concave lens, this is what convex lens we have. I'm talking about right now convex lens. Okay, the first one, when this is the first diagram, what exactly happened there in the first diagram? We talk about the first diagram. The first diagram is very simple and easy to understand. Position of object, that's what we have to do, this position of object. Okay, so what will the position of the object at infinity? At infinity. So the rule number one says the line parallel to this, the rays will fall on the parallel to this, they can pass from the focus exactly. So what will be the image? So let's talk about an image, how it will be the image. Okay, so the position of image, the first we will talk about is position. Where will it come? It will come to this one. As we know કે આપણે જોયું હતું આગળ કે આ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર કહેવાય, આ એફ એટલે આને F2 કહીશું, જેને ફોકલ 2 કહીએ છીએ. આ બાજુ F1 હોય, પ્રિન્સિપલ એક્સિસ થી પાસ થાય તો સામેના પ્રિન્સિપલ ફોકલ પરથી જાય. તો પોઝિશન ઓફ ઇમેજ તો કે એટ F2, બરોબર. Then what is the size of that one? The size is highly diminished. કેવી છે? Highly diminished. હાઈલી ડિમિનાઇઝ એટલે એકદમ નાનામાં નાની, અથવા તો તમે એને આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ તો કે we can call it as a point size. What do we call that? As a point sized. આ વસ્તુ બહુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે. ઇમેજ આની આવી રીતે આવે, પોઝિશન એટ F2 હોય, સાઇઝ એની હાઈલી ડિમિનાઇઝડ હોય એટલે પોઈન્ટ સાઇઝડ આવે, બરોબર. તો એનો નેચર કેવો? તો કે બધી વખતે સમજી લેવાનું કે લેન્સ આવે તો મોટા ભાગે એનો નેચર રિયલ જ હોય અને ઇટ ઇઝ ઇન્વર્ટેડ, રિયલ એન્ડ ઇન્વર્ટેડ. So this was the first one, how to draw that. It's very simple, you can easily make it out from the one. You can draw a lens with the help of a, you can take a bangle also by making two curves and making it, or you can use a pair of compass, which you can usually do. When we were doing that mirror, it was like that, same one over here. Now let's see the second. What the second one? The position. That's it. I'm going to change the color change will be like this. The position of object. What is the position of object? Now position of object plays a vital role. ચલો હવે થોડોક દૂરથી નજીક આવીએ તો ક્યાં આવ્યા? તો કે એક્ઝેક્ટલી કહીએ beyond, એવું માનીએ કે beyond 2F1, beyond 2F1. ઓકે, આ લઈએ તો ઇમેજ કેવી બનશે જુઓ. તો કે આ જે વસ્તુ છે એને F1 કહી દો, આને F2 કહી દઈએ. રાઈટ સાઈડ પર આપણે લઈએ, આપણી રાઈટ સાઈડ પર આના બે પેરેલલ થઈએ ને, તો ઇમેજની પહેલી પોઝિશન. તો what will be the image position? You can see. પણ સર ક્વેશ્ચન થાય કે સર ડ્રો કેમનું કરવાનું? તો આપણે આ લેન્સ તો ડ્રો કરી નાખ્યો, હવે શું કરવાનું? પહેલો રે અહીંયા. તો અકોર્ડિંગ ટુ રૂલ નંબર 1, જે પહેલો રે પેરેલલ જાય પ્રિન્સિપલ એક્સિસને એ ફોકસમાંથી પાસ થાય, અને બીજાને શું કરે તો કે સેન્ટર ઓફ કર્વેચરમાંથી પાસ કરી દેવાનું. આ જે બે રિફ્રેક્ટેડ રે નીકળ્યા બહાર, જે રિફ્લેક્ટ કરીને બહાર રિફ્રેક્ટ કરીને બીજી સાઈડ જે નીકળે છે, એ જે કોઇન્સિડન્ટ થાય ત્યાં આપણી ઇમેજ બને. તો જો, તો પોઝિશન ઓફ ઇમેજ ક્યાં છે? તો કે between, I will write down B/W, between F2 and 2F2. ઓકે, આ વાત થઈ એની. તો સાઇઝ કેવી છે? તો કે ઓલમોસ્ટ સેમ જેવી જ લાગે છે, પણ થોડીક આમ જોવા જાવ તો નાની જ લાગે. એટલે શું લખીએ છીએ એને? તો વી રાઇટ ઇટ આઉટ લાઈક ધેટ, ડિમિનાઇઝડ, બરોબર. અને એનો નેચર કેવું? તો કે દેખાય જ છે આપણે એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ સાઈડમાં પડ્યો. જે બાજુ ઓબ્જેક્ટ હોય એને એની એ જ બાજુ જો ઇમેજ બને તો એને વર્ચ્યુઅલ કહેવાની, પણ જો ઓબ્જેક્ટ હોય એને ઓપોઝિટ સાઈડ પર બને તો એને રિયલ કહેવાની. એટલે એ રિયલ તો ખરી જ, પણ સાથે સાથે કેવી? તો કે ઇન્વર્ટેડ પણ ખરી સર. તો આ આવી રીતે ડ્રો કરવાનું. તો ગાઈઝ આ ડ્રો કરતા આપણને આવડે, બરોબર છે. કોઈ બી એક આર્ક લઈ લો, આ ફોકલ લેન્થથી લઈને એક આર્ક મારો, અહીંયાથી બીજા ફોકલ લેન્થ પરથી આર્ક મારો, અને પછી એટલું ડિસ્ટન્સ લઈને 2F2 બનાવો.
આ એ બી મારું ઓબ્જેક્ટ છે, ધીસ ઇઝ માય ઓબ્જેક્ટ, બરોબર. અને આ એ ડેશ બી ડેશ મારો શું ફોર્મ થયો, ઇમેજ ફોર્મ થયો. કેવી રીતે, તો કે એક પેરેલલ મારવાનું અને બીજો સેન્ટર ઓફ કર્વેચરમાંથી ખેંચવાનું, બરોબર. તો બહુ સિમ્પલ છે ગાઈઝ, આ તમે જાતે કરી શકો, યુ કેન ઇઝીલી ડુ ઇટ, અને યુ હેવ ટુ ડ્રો ધીસ ઇન યોર નોટબુક્સ. તો લેટ્સ ગો ફોર ધ થર્ડ વન. થર્ડ વનમાં કોણ છે, તો કે પોઝિશન. હવે થોડા વધારે નજીક આવીએ, તો કે પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટની વાત કરીએ. તો કોની નજીક આવીએ છીએ પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટમાં, વી આર કમિંગ નિયર ટુ ધ લેન્સ, એટલે કે બિટવીન. ઓકે, અહીંયા આપણે એવું લખી દે છે, હા, અહીંયા બિટવીન નહીં, આપણે અમારા ત્રીજા નંબર પર એક્ઝેક્ટલી એટ 2f1 મૂક્યો, એક્ઝેક્ટલી એટ 2f1 મૂક્યો. તો ઇમેજ પોઝિશન કેવી હશે, તો ઇમેજની પોઝિશન તો કઈ બાજુ, એક્ઝેક્ટલી એટ 2f2. ક્યાં હશે, એક્ઝેક્ટલી એટ 2f2 હશે. ઓકે, સાઇઝ તો કે સેમ જ સાઇઝ હશે, કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવે એમાં. એક્ઝેક્ટલી તમે આને મેઝર કરજો ને આને મેઝર કરજો. ડ્રો કરવાની ટેકનિક એ જ, ઉપરવાળી પહેલા સીધી મારવાની, એને F2 માંથી કાઢવાનું, બીજો C2 માં કાઢવાનો. આ બંને એક જગ્યા પર કોઇન્સાઇડ થાય, જે જગ્યા પર કોઇન્સાઇડ થાય એને પેરેલલ લગાવી દેવાનું, 90 ડિગ્રી પર એક મારી અને એક બનાવી દેવાનું, એટલે વાત પતી જાય. સેમ. અને એનો નેચર, વેન વી ટોક અબાઉટ ઇટ્સ નેચર ગાઈઝ, ઇટ્સ અ વેરી વેરી સિમ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ નેચર. ફરી પાછો, યસ, યુ ઓલ આર રાઇટ, real and inverted. Okay, very simple thing કે ઇમેજ ફોર્મેશન થાય તો આવું થાય. નંબર 4 ની વાત કરીએ, બરોબર. હવે આ બધું ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ, ઇમેજ ડિસ્ટન્સ બધું સિમ્પલ જ છે. અહીંયા જો મસ્ત રીતે બતાવ્યું છે, ફોકલ લેન્થનો f ને આ 2f પોઝિશન છે. હવે કોન્વેક્સ લેન્સની અંદર આપણે શું જોઈશું, તો કે વી સી ધ પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટ. અત્યારે ક્યાં હતા, વી વર ધેર. અહીંયા યાદ રાખવાની ટેકનિક બહુ સિમ્પલ છે યાર, બહુ સિમ્પલ છે. જેમ નજીક જતા જઈએ ને, બરોબર, જેટલા નજીક આવતા જઈએ ને એટલી દૂર ઇમેજ જતી જાય. સિમ્પલ વસ્તુ યાદ રાખવાની, બરોબર છે. તો જો અહીંયા નજીક આવે, પણ બહુ નજીક આવે છે ને તો બહુ દૂર જતી રહે, એવું બી બની શકે. એટલે કે નાવ આપણી જે વચ્ચે છે એ બિટવીન 2f1 એન્ડ f1 ની વચ્ચે ઓબ્જેક્ટ મૂકી દીધો. તો ઇમેજ પોઝિશન કઈ, તો કે ઇમેજ પોઝિશનમાં જોશો તો એ જતી રહેશે બિયોન્ડ. જેમ જેમ તમે ફોકલ લેન્થની નજીક આવશો એમ એમ ઇમેજ મોટી થતી જશે. ઓકે, સો કીપ ઇટ ઇન યોર માઇન્ડ, ધીસ ઇઝ વોટ અ ટેકનિક ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બહુ સિમ્પલ છે. સાઇઝ યાદ રાખવાની ટેકનિક શું છે, તો કે બહુ દૂર હતો ઓબ્જેક્ટ તો એકદમ નાની ઇમેજ બની. હવે ધીરે ધીરે નજીક આવે છે, બિયોન્ડ 2f છે, 2f1 છે, તો ડિમિનાઇઝડ જ છે, હજુ નાની છે. પણ જ્યારે f1 2f1 પર મૂક્યો તો સેમ સાઇઝ બની. હવે ક્યાં મૂકીએ છીએ, તો કે f1 2f1 અને f1 ની વચ્ચે. તો ક્યાં જશે, તો કે બિયોન્ડ 2f2, બિયોન્ડ 2f2. અને હવે સાઇઝ જશે, તો કે સાઇઝ એનલાર્જડ. કેવી થઈ જશે, તો કે એનલાર્જડ. થોડી ઘણી નહીં, ઘણી બધી વધી જશે, બરોબર છે. અને એ એનલાર્જ થાય તો નેચર, તો કે સર નેચરમાં તો કોઈ ફરક દેખાતો જ નથી આપણને. કેમ, તો કે ભાઈ એવી ને એવી છે, રિયલ છે અને ઇન્વર્ટેડ છે, પણ આ વખતે મેગ્નિફાઈ થઈ ગઈ. એટલે જો તમારે એક તમારી જોડે કોન્વેક્સ લેન્સ હોય અને તમને એનો ફોકલ લેન્થ ખબર હોય, તો જો એને મેગ્નિફિકેશન માટે યુઝ કરવો હોય તો શું કરવું પડે, તો કે છે કે એ ઓબ્જેક્ટને, જે ઓબ્જેક્ટ છે એ f2f અને f2, 2f1 અને f1 ની વચ્ચે મૂકવાનો. એટલે તમને ઓટોમેટિક એ આન્સર મળી જશે બિયોન્ડ 2f, એટલે કે તમને દેખાશે મોટો. આ રીતે પોઝિશન થાય. હવે શું કરીએ, તો કે સર હજુ આખા છીએ, તો લેટ્સ ગો. તો 5મા નંબરની ફિગર ડાયાગ્રામ જુઓ. ટેકનિક એક જ છે ડ્રો કરવાની ગાઈસ, તમે ખાલી ડ્રો કરતા જશો, લખતા જશો, તમને ખ્યાલ આવશે. તો કે છે અહીંયા પોઝિશન જોઈએ, પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટ. તો કે છે આ વખતે પોઝિશન આપણે એટ ફોકસ મૂક્યો, f1 પર ઓબ્જેક્ટ મૂક્યો, બરોબર. તો ઇમેજ ક્યાં હશે, તો વેર વિલ બી ધ ઇમેજ. તો ઇમેજની પોઝિશન જ્યારે આવે ફોકસ પર, તો એટ ઇન્ફિનિટી, બરોબર. આપણે વાત કરી કે એટ ઇન્ફિનિટી પર જ્યારે ઓબ્જેક્ટ હતું તો ઇમેજ ફોકસ પર પડી હતી ને f2 પર. તો અહીંયા ક્યાં છે, તો કે એટ ઇન્ફિનિટી, બરોબર છે. ઇમેજની પોઝિશન આટલી. તો બેટા એ કેવો થાય, તો કે છે કે એની સાઇઝ કેટલી, તો કે હાઈલી એનલાર્જડ. લખી દેવાની, કેટલી, હાઈલી એનલાર્જ, ઘણી મોટી, એનલાર્જડ. ઓકે,
અને સર ઇમેજનો નેચર કેવો હશે? તો કે ભાઈ વસ્તુ તો એની એ જ રહેવાની, કોઈ ચેન્જીસ નહીં થવાના. ઇન્વર્ટેડ અને રિયલ, તો રિયલ એન્ડ ઇન્વર્ટેડ. બરોબર. તો આ જ વસ્તુ થઈ. ડ્રો કરતા શીખવાનું છે તમને. ડ્રો કરતા બહુ સિમ્પલ આવશે. બે જ રૂલ કરવાના, એક નંબર ને 3 નંબર. જેમ પહેલામાં 1 ને 3 કર્યા તેમ અહીંયા કરવાનું. હવે અહીંયા નંબર 6 માં થોડું ડિફરન્સ છે. શું છે? તો કે હવે ફોકલ લેન્થ સુધી આવી ગયા. હવે ફોકલ લેન્થ અને પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટમાં વોટ ઇઝ ધેટ? પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટની વાત કરીએ તો પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટ લેતા આપણને શું મળશે દીકરા? તો કે પોઝિશન ઓફ ઓબ્જેક્ટ છે બિટવીન F1 એન્ડ સેન્ટર ઓફ કર્વેચર, અથવા તો ઓપ્ટિકલ સેન્ટર કહીએ તોય ચાલે. સેન્ટર ઓફ કર્વેચર નહીં, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર લઈએ, ઓ લઈએ. બરોબર. તો શું થશે? તો કે છે ઇમેજ જે બનશે ને એની પોઝિશન જોવાની છે. હવે પોઝિશન ઓફ ઇમેજ તમે બધી બાજુ જુઓ, પેલી બાજુ હતી, તો આમાં પોઝિશન ઓફ ઇમેજ બહુ ખતરનાક છે. કઈ બાજુ? તો જો અહીંયા મૂકું એટલે આ લાઈન આવે, તો આ શું થાય છે? અહીંથી જાય છે તો દૂર જતો રહે, તમારા હાથમાં જ ના આવે. એટલે આ શું થાય? પાછળની સાઈડ એક્સટેન્ડ કર્યું અને અહીંયા મિક્સ થાય છે. આપણે જે ઇમેજ બનાવી છે ને અહીંયા ઇમેજ, તો આ પાછળ બની એટલે ઇમેજની પોઝિશન ઓન સેમ સાઈડ ઓફ ધ લેન્સ, ઓન ધ સેમ સાઈડ. કઈ જગ્યા છે? ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ, પણ બિયોન્ડ F2, બિયોન્ડ F2, ઓન ધ સેમ સાઈડ ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટ. જ્યાં ઓબ્જેક્ટ મૂક્યું હોય એ જ સાઈડ પર આવે. બરોબર. તો હવે સાઈઝ કેટલી? તો કે હાઈલી એનલાર્જડ, અથવા તો એનલાર્જ કહી દો તો પણ ચાલશે. અને લાસ્ટમાં એનો નેચર જુઓ. આપણે કીધું હતું ગાઈઝ કે જ્યારે રિયલ હોય તો પાછળની સાઈડ બને, એની એ જ સાઈડ પર બની તો એને વર્ચ્યુઅલ કહી દેવાની. શું કહી દેવાની? વર્ચ્યુઅલ. અને જ્યારે વર્ચ્યુઅલ હોય તો ઇરેક્ટ હોય ને હોય જ. તો ગાઈઝ આ 6 મેથડ છે, 6 પ્લેસીસ છે કે જેમાં તમારે યાદ રાખવાનું. શું કરવાનું? તમારા દિમાગમાં ખાલી એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જેટલો ઓબ્જેક્ટ દૂર એટલો ફોકસની નજીક શું બને? ઇમેજ બને. નાનીથી પછી મોટી થતી જાય છે ઇમેજ. અને બે જ પોઝિશન બહુ સખત કામની છે. એક તો બિટવીન F1 અને O આવે તો સમજવાનું કે એ જગ્યા પર ચેન્જીસ છે, કે એનલાર્જ સાઇઝ તો છે, બટ વોટ ડુ વી હેવ? ધ નેચર ઇઝ વર્ચ્યુઅલ એન્ડ ઇરેક્ટ. તો ગાઈઝ આ બે વસ્તુ છે. આવી જ રીતે તમારે કોન્કેવના જોવાના છે. અને કોન્કેવની અંદર સેમ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ વોટ વી હેવ ડન, ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ કમ્સ ઓવર ધેર. બરાબર. જેવી રીતે આપણે કર્યું હતું પેલામાં એ રીતે જ આ કોન્કેવનું છે. પણ એમાં ખાલી તમારે શું સમજવાનું છે? તો કે જો જ્યારે એટ ઇન્ફિનિટી પર મૂક્યો હોય તો ફોકસ પોઝિશન F1 પર જ આવે, હાઈલી ડિમિનાઇઝડ. પણ કોન્કેવ મિરરમાં ઓલવેઝ યાદ રાખજો, કોન્કેવ મિરરમાં ઓલવેઝ ઇમેજ વર્ચ્યુઅલ ને ઇરેક્ટ જ આવશે. કોન્વેક્સમાં એક જ જગ્યા પર વર્ચ્યુઅલ ને ઇરેક્ટ આવે છે. એ જ્યારે વેન વી કીપ ધ ફોકસ ઓબ્જેક્ટ, આ મારું જે ઓબ્જેક્ટ હતું એને મેં કોની વચ્ચે મૂક્યું? તો F1 અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટરની વચ્ચે મૂક્યું, ત્યારે જ આ વસ્તુ બની બેટા. તો આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. કોન્કેવ લેન્સ ઓલવેઝ વર્ચ્યુઅલ અને ઇરેક્ટ જ આપશે, અને ડિમિનાઇઝડ નાનામાં નાની સાઇઝ જ આપશે. બરોબર. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ એક્ઝામમાં આ કોન્વેક્સ લેન્સીસ અથવા કોન્વેક્સ મિરરમાંથી પૂછવામાં આવે છે ડાયાગ્રામ. અને તમારે આ વસ્તુ આવડવી જોઈએ. MCQમાં ઘણી બધી વાર પૂછાય છે. બરોબર. તો ગાઈઝ આટલી વસ્તુ અહીંયા હતી. હવે આપણે સાઇન કન્વેક્શન જોઈએ. તો જેવી રીતે આપણને મિરર ફોર્મ્યુલા હતી એવી જ આ લેન્સ ફોર્મ્યુલા, બધું સેમ આવે. બસ ખાલી અહીંયા મિરર ફોર્મ્યુલાના જેવું જ છે બધું જ, સેમ ટુ સેમ મિરરમાં જેવું હતું ને મિરર ફોર્મ્યુલા. મિરરમાં જેવી રીતે આપણે સાઇન કન્વેક્શન કર્યું હતું આમાં એ જ, પણ ખાલી ફોકલ લેન્થ બદલાય છે. જે ફોકલ લેન્થ છે ને બેટા એ કેવી આવે છે? તો કે જો કોન્વેક્સ મિરર હોય ને, કોન્વેક્સ લેન્સ, સોરી નોટ મિરર બટ લેન્સ. તો જ્યારે કોન્વેક્સ લેન્સ હોય ને તો એની જે ફોકલ લેન્થ છે ને એ પોઝિટિવ હશે. અને કોન્કેવ લેન્સ હશે ને, હવે સમજી ગયા તમે, નેગેટિવ હશે. તમને યાદ આવ્યું કશું? કે જ્યારે તમારી આંખમાં નંબર આવે છે, ચશ્મા આવે છે, તો તમને નેગેટિવ નંબર લખીને આપવામાં આવે છે. તો ધેટ નેગેટિવ મીન્સ કે તમે જે લેન્સ પહેરવાના ને એ તમે કયો પહેરવાના ખબર છે તમને? તો કે યુ આર ગોઈંગ ટુ વેર
કોન્કેવ લેન્સીસ, અને 0 થી લઈને 42 યર્સના લોકોને કોન્કેવ લેન્સીસ જ આવે. જેને નજીકનું દેખાતું બંધ થઈ જાય એ લોકોને પ્લસમાં આવે, એન્ડ દે હેવ ટુ વેર અ કોન્વેક્સ લેન્સીસ. બરોબર, ધીસ ઇઝ અ વેરી વેરી ગુડ થિંગ દેટ વી હેવ ટુ સ્ટડી. તો બેટા આ જ રીતે એક લેન્સ ફોર્મ્યુલા છે, તો કે જે મિરર ફોર્મ્યુલા જેવી થોડીક ચેન્જ છે. તો 1/v માઇનસ 1/u ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/f. બરોબર, જો તમને લોકોને ખ્યાલ હોય તો આપણને ખબર છે કે વોટ વોઝ ધ મિરર ફોર્મ્યુલા. તો આ લેન્સ ફોર્મ્યુલા છે. તો મિરર ફોર્મ્યુલા કેવી હતી? તો કોઈ કહેશે મને કેવી રીતે હતી? યસ, એક્ઝેક્ટલી, કે સર આવું તો કંઈક હતું જ, પણ શું હતું? થોડું ચેન્જ હતો. શું હતું? તો કે છે કે આ જગ્યા પર જ્યાં માઇનસ છે ત્યાં પ્લસ હતો. બસ આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની બેટા. બરોબર, આ હતી મારી મિરર ફોર્મ્યુલા. ઓકે, બસ દાખલા ગણતા તો આપણને આવડે જ છે. સિક્વન્સમાં જોવાનું નેગેટિવ, તો કે ઓલવેઝ આપણે લેફ્ટ સાઈડ પરથી જ નાખતા આવીએ છીએ. એટલે જો એનો ડિસ્ટન્સ ત્યાંથી ત્યાં મેઝર કરવામાં આવે લેન્સ ફોર્મ્યુલામાં, તો બી ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ નેગેટિવમાં જ આવશે. બટ વેન વી ગો ફોર ધ લેન્સીસ અને એની ઇમેજનું ડિસ્ટન્સ જોવામાં આવે, યુ ઇઝ વોટ ઇઝ યુ અને વી આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે યુ કોને કહેવાય અને વી કોને કહેવાય. બરોબર છે, તો તમને બધાને એ તો ખબર જ છે કે યુની વેલ્યુ શું, એચ ને એચ ડેશ કેમ કહેવાય. બરોબર, ઇમેજ ડિસ્ટન્સને આપણે વી કહીશું અને યુ કોને કહીશું? વી કોલ્ડ વી એઝ એન ઇમેજ ડિસ્ટન્સ. બરોબર બેટા, અને વી કોલ્ડ યુ એઝ એન ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ. અને બાકી તો ખબર જ છે શું છે. હવે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું કે whenever I have a convex lens, the focal length is positive, and whenever I have a concave lens, તો I have a negative. બરોબર, દાદા દાદીને યાદ કરી લેવાના. મેગ્નિફિકેશનમાં સેમ ટુ સેમ જ આવે. મેગ્નિફિકેશનમાં કોઈ કકરાટ નથી. શું? તો કે હાઇટ ઓફ ઇમેજ ડિવાઇડેડ બાય હાઇટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ કરી નાખવાનું. એટલે આ મેગ્નિફિકેશન થાય, અને આનો મેગ્નિફિકેશનને એનો ડિસ્ટન્સનો જો ફોર્મ્યુલા જોવી હોય તો ઇમેજ ડિસ્ટન્સ ડિવાઇડેડ બાય ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ કરી નાખવાનું. અને આપણી બુકની અંદર આપેલો એક્ઝામ્પલ નંબર 10.3, sorry, I'm going to just solve for you, and then you guys have to solve all the in-text questions given over here, and the questions related the numericals can be done by you people at home. તો જુઓ example number 10.3. So what is there given? તો અહીંયા હું રીડ કરું છું. A concave lens has a focal length 15 cm. 15 સેન્ટીમીટર છે, કોન્કેવ છે એટલે માઇનસ થઈ જશે. બરોબર, ધેટ્સ ઇટ, એક્ઝેક્ટલી આપણને ખબર પડી. એટ વોટ ડિસ્ટન્સ શુડ ધ ઓબ્જેક્ટ ફ્રોમ ધ લેન્સ બી પ્લેસ્ડ? એટલે કે યુ મને ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો છે. બરોબર છે, અને વી, ઓકે, વી વિલ બી ઓલવેઝ અ નેગેટિવ. કેમ નેગેટિવ હશે? તો કે વી ઓલવેઝ, એટલે કે સોરી, એ તો ઇમેજ ડિસ્ટન્સ છે. હવે પેલી બાજુ બને છે કે નહીં આ બાજુ ખબર નથી પડતી. it forms an image at the 10 centimeter. Okay, find the magnification પણ પ્રોડ્યુસ કરવાનો કે છે. હવે કોન્કેવ લેન્સ હોય, બરોબર છે, સમજજો મારી વાતને. તો જો કોન્કેવ લેન્સ હોય તો કોન્કેવ લેન્સમાં આપણને ઓલવેઝ કેવો મળે? તો કોન્કેવ લેન્સ છે તો કોન્કેવ લેન્સમાં આપણને ઇમેજ કેવી મળે? તો કે એક તો વર્ચ્યુઅલ મળતી હોય સર, બરોબર, એ ઇરેક્ટ હોય, બરોબર, એકની એક સાઈઝ, અને સેમ સાઈડ હોય. કેવી સાઈડ હોય? સેમ સાઈડ. સેમ સાઈડ એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર આવ્યો, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર એટલે વી મારો શું આવશે? -10 સેન્ટીમીટર. અને કોન્કેવ લેન્સ છે એટલે -15 આવશે. બરોબર, તો જ્યારે હું આ 10 ને -15 કરું છું તો મને આન્સર આવો મળે છે. મને શું શોધવાનું કીધું છે? યુ શોધવાનું કીધું છે, અને બીજું મેગ્નિફિકેશન પણ શોધવાનું કીધું છે. તો લેટ્સ યુઝ અ મિરર ફોર્મ્યુલા, સોરી, લેન્સ ફોર્મ્યુલા. So lens formula, what is lens formula guys? તો કહે છે કે લેન્સ ફોર્મ્યુલા આપણા માટે બહુ સિમ્પલ છે. 1/v minus 1/u is equals to 1/f. તો ચલો, મારે v તો મને ઓલરેડી મારે u શોધવાનો છે, એટલે 1/u પેલી બાજુ લઈ જાઉં અને 1/f આ બાજુ લાવી દઉં, તો -1/f થાય. Okay, -1/v. What is the value of v? v is -10 centimeter. આ -15 સેન્ટીમીટર. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે હું શું લખી શકું? તો કે વચ્ચે આવું લખી શકું, 1/-10,
આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ તો 1/15. કેન આઈ ચેન્જ ધીસ થિંગ? તો હું એને ઓલ્ટરનેટ કરીને ચેન્જ કરી દઉં. હું ચેન્જ કરી દઉં એટલે મને આ માઇનસ અંદરથી બહાર આવી જાય. ઓકે, એટલે બહારની સાઈડથી અંદર ગતર એટલે 1/10 થઈ ગયો. તો શું કરવાનું? તો કે સર એલસીએમ લઈએ. તો 15 અને 10 નો એલસીએમ લઈએ. શું આવે? તો કે છે લેટ સ્ટાર્ટ વિથ 2. અહીં 15 15, અહીંયા 5. લેટ સ્ટાર્ટ વિથ 3 3 5 5, અહીંયા આવ્યો 5. તો શું એલસીએમ આવ્યો? 5 3 15 2 30. તો આને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરે, આને મલ્ટીપ્લાય બાય 3 કરે, એટલે ઉપર શું આવે? 2 - 3 ડિવાઇડેડ બાય 30. આન્સર શું આવ્યો? -1/30. ઓકે, -1/30 આવ્યો. આ તો કોના માટે છે? તો કે 1/u માટે. therefore ઇન્વર્સ કરીએ તો u is equals to -30 સેન્ટીમીટર આન્સર મળ્યો. વોટ ડઝ ઇટ માઇનસ ઇન્ડિકેટ? માઇનસ ઇન્ડિકેટ એ કરે છે કે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર જ આપણી જોડે છે, એટલે કે ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ. વોટ ઇઝ ધેટ ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ? તો ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ ઇઝ 30 સેન્ટીમીટર. બરોબર છે બેટા? ઓકે, તો હવે શું કરવાનું? તો કે મેગ્નિફિકેશન. તો મેગ્નિફિકેશન માટે વેલ્યુ શું આપી છે? તો કે આપણને ઓલરેડી આપી દીધી છે કે v/u. ચલો, v કેટલો આવ્યો? તો કે -10 આપ્યો જ છે સર. બરોબર. અને u કેટલો આવ્યો? તો કે -30 આપ્યો જ છે સર. તો આન્સર કેટલો થાય? 0 0 કટ 1 1 કટ, એટલે 1/3. અને 1/3 એટલે 0.33. એટલે કે મેગ્નિફિકેશન થશે. કેટલું થશે? તો કે 1/3 જેટલું મેગ્નિફિકેશન થાય છે. તો ગાઈઝ, આવી રીતે તમારે એને સોલ્વ કરવાનો છે અને યુ કેન ડુ ધ એક્ઝામ્પલ ઓવર ધેર. અને આમાંથી સૌથી મહત્વની વસ્તુ લેન્સીસ કઈ જગ્યાએ વપરાય? તો એમાં એક મહત્વની એપ્લિકેશન, ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એપ્લિકેશન ઇઝ ધ સ્પેક્ટેકલ્સ. બરોબર. નાના બાળકોથી માંડી અને સ્મોલ કિડ્સથી લઈ એ લોકોને આવે તો ત્યાં આપણને ઓલવેઝ પીપલ આસ્ક યુ તારા નંબર કેટલા છે? કોઈ દિવસ નંબર નહીં પૂછવાનું. કેમ? તો કે નંબર ના હોય એના માટે એક વર્ડ આપ્યો છે આ લોકોએ, જેને આપણે કહીએ છીએ પાવર. અને પાવર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/f. ફોકલ લેન્થથી ઊંધો. હવે તમને લોકોને ખબર પડી ગઈ હશે કે તમને કોઈ ડોક્ટર -0.5d લખ્યા આપે ડાયોપ્ટર. તો આ ડી શું છે? તો કે ઇટ્સ અ યુનિટ ઓફ પાવર, જેને ડાયોપ્ટર કહેવામાં આવે છે. બરોબર. માઇનસ લખ્યું હોય તો સમજવાનું કોન્કેવ લેન્સ હશે, પ્લસ લખ્યું હોય તો સમજવાનું કે કોન્વેક્સ લેન્સ હશે. બરોબર. તો આવી રીતે આનો એસઆઈ યુનિટ છે ડાયોપ્ટર, અને ડાયોપ્ટરને ડી કહીએ છીએ. અને 1 ડાયોપ્ટર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 મીટર ઇન્વર્સ કહેવાય. આ એમસીક્યુ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે કે જો તમને કોઈ જગ્યા પર એવું કહેવામાં આવે કે પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ +2.0 ડાયોપ્ટર, એટલે કે તો ડી ડાયોપ્ટર એટલે પાવર મારો 2 થયો, તો ફોકલ લેન્થ કેટલી થશે? તો કે f ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2. અને ડાયોપ્ટર એટલે મીટર ઇન્વર્સ કહેવાય. તો મીટર ઇન્વર્સ છે, નીચે ગયું મીટર ઇન્વર્સ એટલે મીટર થઈ ગયું. તો કે હાફ મીટર. હાફ મીટર એટલે કેટલું? તો કે 0.5 મીટરનો શું હશે? તો એની ફોકલ લેન્થ વાળો મારે લેન્સ લેવો પડશે. તો ગાઈઝ, પ્લસ વાળો આવે અને પ્લસ જ્યારે ફોકલ લેન્થ આવે તો સમજી જવાનું કે એ કોન્વેક્સ લેન્સ હશે. બરોબર. તો તમને આના પરથી આપણને ડાયોપ્ટર પરથી વી કેન ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ ધ ફોકલ લેન્થ ઓફ લેન્સીસ. અને આવી રીતે ઓપ્ટિશિયન શું કરે બેટા? તો કે ઓપ્ટિશિયન્સ આપણને મસ્ત સ્પેક્સ બનાવીને આપે. તો જો હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેવું હોય? તો કન્સિસ્ટન્ટ નંબર ઓફ લેન્સીસ. હવે આ બધા લેન્સીસને પ્લસ માઇનસ કરી અને એક સિંગલ કોમ્બિનેશન બનાવતા હોય. યુ મસ્ટ હેવ સીન કે તમે જ્યારે પાવર કઢાવવા જાઓ છો તો પેલા બેઠા સામે બતાવે પછી અંદર ગ્લાસીસ બદલે છે. વાય? ટુ મેક ઇટ વેરી ક્લિયર. તો ગાઈઝ, આટલે સુધી હતું અને આ આખો તમારો ચેપ્ટર અહીંયા ઓમ સ્વાહા થઈ જાય છે. તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, પ્લીઝ ગો થ્રુ ધીસ ઓલ and find out the any kind of difficulty. You can put it or any doubt in the comment box, and then we can also discuss certain numericals given in exercise. Okay, and I will help you out to solve the exercise in the next class. Thank you. Have a nice time.